گوری کوی اپنی بہن کے گھر آئی ہوئی تھی۔ چھوٹی، جلدی سے کپڑے دھو لو، پھر ہم دونوں ندی پر جائیں گی۔ میرے پاس واشنگ مشین ہے دیدی، میں کپڑے واشنگ مشین میں ڈال دوں، پھر ہم دونوں ندی پر جاتی ہیں۔ واشنگ مشین؟ چھوٹی، وہ کیا ہوتی ہے؟ واشنگ مشین میں سرف پاؤڈر، صابن وغیرہ ڈال کر کپڑے ڈال دیتے ہیں اور پھر وہ مشین خود بخود ہی کپڑے دھو دیتی ہے۔ گوری کوی کے لیے یہ چیز نئی تھی، اس لیے گوری کوی بہت حیران ہو رہی تھی۔ ایک دن اپنی بہن کے پاس رہنے کے بعد گوری کوی اپنے گھر واپس آ جاتی ہے۔ گوری، آ گئی ہو تو جلدی سے میرے اور جگو کے کپڑے دھو دو۔ پتی جی، اب میں کپڑے پنکھ سے نہیں دھوؤں گی، میری بہن کے پاس واشنگ مشین ہے، آپ بھی مجھے ایک واشنگ مشین لا کر دیں، پھر ہی میں کپڑے دھوؤں گی۔ واشنگ مشین؟ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ اگر پیسے نہیں ہیں تو کیوں شادی کی تھی مجھ سے؟ جو چیز بھی مانگو پیسے نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، کس دن ہوں گے تمہارے پاس پیسے؟ اچھا، میں جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ پھر کالو کوا بازار جاتا ہے، وہ الیکٹرانکس کی دکان پر جاتا ہے۔ کبوتر جی، کیا آپ کے پاس کوئی سستی واشنگ مشین ہے؟ ہاں ہے، یہ چائنا کی واشنگ مشین ہے، یہ بہت سستی ہے، مگر تم ہمارے دیش کی بنی ہوئی واشنگ مشین لو، یہ بہت زیادہ اچھی ہے اور موٹر کی بھی 5 سال کی گارنٹی ہے۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کبوتر جی، آپ مجھے یہ چائنا کی سستے والی واشنگ مشین ہی دے دو۔ پھر کالو کوا چائنا کی سستی واشنگ مشین لے کر گھر چلا جاتا ہے۔ گھر جا کر کالو کوا واشنگ مشین کا سوئچ لگاتا ہے اور اسے آن کرتا ہے۔ رکو کالو جی، میں کپڑے اور سرف ڈال دوں پھر آن کرنا۔ گوری کوی جگو کے کپڑے پہلے ڈالتی ہے اور ساتھ ہی سرف اور پانی ڈال دیتی ہے۔ کالو جیسے ہی سوئچ آن کرتا ہے، واشنگ مشین سے ٹک ٹک کی آواز آتی ہے اور ایک بار چل کر ہی رک جاتی ہے۔ کالو، یہ کیا ہوا؟ میری بہن کی مشین تو اتنی تیزی سے چل رہی تھی اور یہ ایک بار چل کر ہی تھک گئی ہے۔ میں ابھی دیکھتا ہوں۔ کالو کوا کبوتر کو فون لگاتا ہے۔ ہیلو کبوتر جی، جلدی آؤ، میں کالو کوا بول رہا ہوں، میری واشنگ مشین چل نہیں رہی، تھوڑا انتظار کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد کبوتر آ جاتا ہے۔ یہ چائنا کا مال ہے، میں نے کہا تھا تم سے اپنے دیش کی واشنگ مشین لے لو، مگر تم نے بات نہ مانی، اب میں نے ٹھیک کر دی ہے۔ واشنگ مشین چل جاتی ہے اور کبوتر چلا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد واشنگ مشین پھر سے رک جاتی ہے۔ کالو، یہ تمہاری نکلی مشین پھر سے خراب ہو گئی ہے۔ یہ کیسی مصیبت ہے، میں تو پھنس ہی گیا ہوں۔ ایسے ہی کئی دن گزر جاتے ہیں، وہ واشنگ مشین ایک دن چلتی تو ایک دن بند ہو جاتی۔ کبوتر جی جلدی آؤ، واشنگ مشین آن ہی نہیں ہو رہی۔ بھائی کالو کوے جی، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، کسی الیکٹریشین کو لاؤ۔ پھر کالو کوا طوطے الیکٹریشین کو بلاتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں، ہاں اگر کوئی نقصان ہو گیا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ یار، اسے کسی طرح ٹھیک کر دو، میں تو چائنا کی واشنگ مشین لے کر مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ پھر طوطا الیکٹریشین واشنگ مشین کی تار کو چیک کرتا ہے، دھواں سا نکلتا ہے اور ایک زور کی آواز آتی ہے۔ اوہو، موٹر جل گئی، اس کی تو موٹر جل گئی ہے۔ ایک دن بھی سکون سے میں کپڑے نہ دھو سکی اس واشنگ مشین سے۔ میں بھی بہت تنگ آ گیا ہوں، دکان والے کبوتر نے سچ ہی کہا تھا کہ چائنا کا مال نہ لو۔ پھر کالو کوا وہ چائنا کی واشنگ مشین سر پر اٹھائے ندی پر جاتا ہے اور ایک پیڑ پر بیٹھ کر وہ واشنگ مشین ندی میں پھینک دیتا ہے۔ جان چھوٹی، جو بھی چائنا کی واشنگ مشین لے گا میری طرح مصیبت میں ہی پھنسا رہے گا۔ پھر کالو کوا بازار جاتا ہے اور انڈیا کی بنی ہوئی ایک اچھی واشنگ مشین خرید لیتا ہے۔ اس دن کے بعد گوری بھی سکھی اور کالو کوا بھی سکھی ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اس کہانی کو لائک، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولنا۔ آپ کا دھنیہ واد۔
जंगल में बहार आ गई थी। हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिल चुके थे। बुलबुल अपनी कटोरी लिए जा रही थी। बुलबुल चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, फूल खिल चुके हैं, मैं फूलों का रस लेने जा रही हूँ, क्या इस काम में तुम मेरी मदद करोगी? हाँ बुलबुल बहन, क्यों नहीं, जरूर, मैं आपकी मदद जरूर करूँगी। जब भी कोई पक्षी बीमार होता है तो आप भी तो उसकी मदद करती हैं, उसे दवा देती हैं। फिर चिड़िया और बुलबुल फूलों का रस लेने चली जाती हैं। चिड़िया, ये गुलाब के फूल हैं, इन फूलों का रस बुखार में ठीक होता है और गुलाब के फूलों के रस से खुशबू भी बनाई जाती है। बुलबुल बहन, मैं ये गुलाब के फूल तोड़ती हूँ और आप दूसरे फूल तोड़ लें। बुलबुल और चिड़िया फूल तोड़ती तोड़ती गोरी कौवी के घर के पास चली जाती हैं। अरे अरे, कहाँ कहाँ मोटी बुलबुल, ये फूल मेरे बागीचे के हैं, चल भाग यहाँ से। गोरी बहन, बुलबुल इन फूलों के रस से हमारे लिए दवा बनाती है। छोटी चिड़िया, ना तो मैं बीमार हूँ और ना ही मेरा बेटा जग्गू, तुम जाओ और किसी और जगह से जाकर फूल तोड़ो। जब तुम बीमार होगी तो फिर तुम्हें पता चलेगा। ऐसे कहते हुए बुलबुल और चिड़िया वहाँ से चली जाती हैं। सारा दिन काम करने के बाद बुलबुल चिड़िया को कुछ दाने देती है और मीठे फूल का रस। चिड़िया, ये दाना आप ले जाएं, कुकू खा लेगा। बुलबुल बहन, कल से मेरे कुकू के सर में दर्द था, मैं उसे लेकर आती हूँ, आप उसे दवा दे देना। चिड़िया घर जाती है। मम्मा मम्मा, मेरे पंख में भी दर्द है, मुझे दवा ला दें। कुकू बेटा, आपको तो तेज बुखार है, आप ये मीठे फूल का रस पी लें, इससे आपका बुखार ठीक हो जाएगा। फिर मम्मा चिड़िया अपने बेटे को मीठे फूल का रस देती है। कुछ दिनों के बाद गोरी कौवी का बेटा जग्गू कौवा इंसानों की बस्ती में जाता है। एक हलवाई इंसान अपनी जलेबियां टोकरी में रखकर बेच रहा था। प्यास लगी है, मैं जलेबियाँ यहाँ पेड़ के नीचे रखकर पानी पी आता हूँ। जैसे ही वो हलवाई इंसान पानी पीने जाता है, पीछे से जग्गू कौवा वहाँ आता है। वाह वाह, मजा आ गया, इंसान भी नहीं है। जग्गू कौवा पेट भर के जलेबी खाता है। वो तो जलेबी खाए ही जा रहा था, यहाँ तक कि उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है और वो बहुत मुश्किल से उड़ता हुआ जंगल वापस जाता है। वो घर जाते ही गिर जाता है। मम्मा मम्मा, मुझे बचा ले, मम्मा मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मम्मा मुझे बचा ले। जग्गू बेटा, क्या हुआ, क्या खाया है आपने? मम्मा, मैंने जलेबी खाई है, हलवाई इंसान पानी पीने गया हुआ था, मैंने सारी ही जलेबियां खा ली, मम्मा बहुत दर्द है। जग्गू बेटा, इतना मीठा एक साथ खाओगे तो पेट में दर्द तो होगा ही। फिर गोरी कौवी जग्गू को साथ लेकर बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल बुलबुल बहन, मेरे जग्गू को बचा लो, मेरे जग्गू के पेट में बहुत दर्द है। गोरी कौवी, मगर मेरे पास तो पेट दर्द की दवा नहीं है, मैं उस दिन जो फूल तुम्हारे घर के पास से तोड़ने गई थी, उन फूलों से पेट दर्द की दवा बनती है, मगर तुमने मुझे और चिड़िया को भगा दिया। बुलबुल बुलबुल बहन, मैं विनती करती हूँ, किसी भी तरह मेरे बेटे को बचा लो, मैं अभी वो फूल तुम्हें ला देती हूँ। गोरी कौवी भागती है और अपने घर जाती है। ये फूल तो गिर गए हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मम्मा मम्मा, बुलबुल आंटी, मुझे दवा दे दे, मैं मर जाऊंगा। बेटा, आपकी मम्मा आने ही वाली होंगी, वो फूल लेने गई हैं। नहीं बुलबुल बुलबुल बहन, वहाँ तो फूल गिर गए हैं। अगर उस दिन तुम मुझे फूल तोड़ लेने देती तो आज ये परेशानी न बनती। तुम जग्गू के पास बैठो, मैं जाती हूँ। फिर बुलबुल चिड़िया को साथ लेकर पहाड़ों पर जाती है। बहुत मुश्किल से उसे वो फूल मिलते हैं जिनसे पेट दर्द की दवा बनती है। बुलबुल बहन, जल्दी चलो, जग्गू रो रहा होगा। फिर बुलबुल वो फूल लेकर वापस आती है और दवा बनाकर जग्गू को 2 कतरे देती है। थोड़ी देर बाद जग्गू के पेट का दर्द ठीक हो जाता है। बुलबुल और चिड़िया, मुझे माफ कर दो, उस दिन मैंने आपसे लड़ाई की और आपको फूल ना तोड़ने दिए। अपने साथ साथ हमेशा दूसरों का भी सोचो। अगर आपके कारण किसी को मदद मिलती हो तो पीछे मत हटो, उसकी मदद करो। गोरी बहन, चलो जग्गू को घर ले चलो, मेरा कुकू भी घर में अकेला ही है। फिर गोरी कौवी और चिड़िया वहाँ से अपने अपने घर के लिए उड़ती हैं।
गौरी कवि अपने घर में अपने बेटे के साथ बहुत खुश थी क्योंकि उसके बेटे के पेट में दर्द खत्म हो गया था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।